بتایا ہے کہ ملاقات میں ایران سے متعلق معاملات پر بھی گفتگو ہوئی اور اس ضمن میں پاکستان کا نقطہ نظر قابل توجہ تھا۔ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں بہتر جانتا۔ تو میں اسرائیل اور اسرائیلیوں کے بارے میں، زائنس کے بارے میں ان کو بہت تعریف، دشمن بھی اگر قابل تعریف ہو تو اس کا جو پہلو ہے، ان کی ذہانت، ان کی ایجادات، ان کی کریٹیوٹی، ان کی اچھا وہ سارا کچھ، لیکن ایلیمینیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ان کو ایرانیوں کا پتہ نہیں۔ بڑا مہنگا پڑے گا۔ یہاں پہ ایک سیئنگ ہے، نو لنچ از فری، فری میں کوئی لنچ نہیں دیتا۔ غداری کے لیے لنچ تھا یہ، نوبل غداری پرائز تھا یہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بندہ چاہیے، غلام ٹائپ کا، نوکر ٹائپ کا، جس کو بولے کہ تم یہاں پہ یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تھیٹر جو ہے وار کا یہ بڑا ہو سکتا ہے اور اس میں پاکستان کی نام جا رہا ہے کہ پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہوگی۔ بلوچستان، گریٹر بلوچستان کی طرف جاتے ہیں، اور جس طرح کردستان میں ایک حکومت بنائی گئی اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، اس طرح سے ہمارے بارڈر، اس سے مسلمانوں کی کوئی نئی امید پیدا ہوگی۔ اب آپ کا جو سوال ہے، نئے منظر نامے کا جو تعین ہے وہ اس جنگ کے نتیجے سے ہوگا۔ صحیح۔ فوری نتیجہ بھی جو ہمیں نظر آئے گا اور وہ لانگ ٹرم نتیجہ بھی جو ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، یہ سوچ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ Two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. Big ones. Big nuclear. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بات ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کی ہے کہ ایران کو سب سے بہتر پاکستان سمجھتا ہے، ایران کو سب سے بہتر پاکستان جانتا ہے۔ مسلم امہ میں کوئی اس وقت ایران کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں تاریخ میں نہیں جاننا چاہتا کہ یہ کیوں نہیں ہے۔ امریکہ کو ضرورت تھی اس وقت پاکستان کی، اڈے ہوں، جاسوسی کروانی ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو، اگر وہاں پر کوئی رجیم چینج، اب اوپر سے بم مارنے سے تو رجیم چینج نہیں۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اور اس کے حاصلیوں کے درمیان عائشہ ایک سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ یقین کرو یہ اچیویبل ٹارگٹ رہے گا ہی نہیں اگر اب بھی ان کو ہوش نہیں آئے۔ مودی نے جو یہ کہا ہے اس ٹیلی فون کال کے اندر ہی کہ جی ہمیں امریکہ کی ثالثی جو ہے نا کشمیر کے اوپر وہ قبول نہیں ہے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید، اور اس کا نام ہے میئر میسری، اس نے آج عربک لینگویج میں اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس عربک لینگویج کی ٹویٹ کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر ایرانز کمپین وی میں سیک ٹو ڈسمینٹل پاکستانز نیوکلیئر پروگرام، جس میں وہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان کو گن رہے ہیں کہ یہ اگلا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمسکار دوستوں، کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستوں، پاکستان کے جنرل آصف منیر کی یہاں پر ہر جگہ پہ بے عزتی ہو رہی ہے۔ دراصل اس کو وہاں پر امریکہ میں انوائٹ کیا گیا تھا، دراصل کو انوائٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو ایران سے دور کیا جائے۔ یہ ایران کی کچھ بھی سہایتا نہیں کر پائے اور یہاں پر اس کو کچھ پیسے دے کر بھی یہاں پر منہ بند کر دیا گیا ہے۔ دراصل ایران اور اسرائیل کے بھی جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اس لیے اس کو یہاں پر پاکستان کو اسے دور رکھا جائے، یا پھر امریکہ اس یدھ میں کود بھی سکتا ہے، اس لیے پاکستان کو ایران سے دور کیا گیا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے، یا پھر امریکہ پاکستان کے کچھ ایئر بیس یوز کر سکتا ہے، جس کے لیے اس کا پاکستان کا یوز کر سکتا ہے۔ اب پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ جو اسلامک ورلڈ ہیں اس میں ہم نے ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان ایران کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور امریکہ کے تلوے چاڑ رہا ہے اور ڈالر کے لیے بک گئے ہیں۔ اور پاکستان یہ چرچا کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم باتیں کرتے تھے کہ اسرائیل کے ہم یہ کر دیں گے اسرائیل کے خلاف، اب یہاں پر پاکستان ایک بکا ہوا دیش گھوشت ہو گیا ہے۔ تو آئیے جانتے پاکستان میڈیا کا اس میں کیا ریئیکشن ہے، اور لگاتار یہ چرچا کر رہے ہیں کہ ہم کتنی بےغیرت قوم ہیں اور ڈالر کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں اور ڈالر بک جاتے ہیں۔ تو ان کے پاکستانیوں کا ریئیکشن دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ نئی امید پیدا ہوگی۔ اب آپ کا جو سوال ہے، نئے منظر نامے کا جو تعین ہے وہ اس جنگ کے نتیجے سے ہوگا۔ صحیح۔ فوری نتیجہ بھی جو ہمیں نظر آئے گا اور وہ لانگ ٹرم نتیجہ بھی جو ہمیں فوری طور پہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، یہ سوچ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اور اس کے حاصلیوں کے درمیان عائشہ 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ یقین کرو
ये अचीवेबल टारगेट रहेगा ही नहीं अगर अब भी इनको होश नहीं है। ये जो इन्होंने बात की है ना, कमाल, सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसराइल और इसराइलियों के बारे में, जायंस के बारे में, मैं उनको बहुत तारीफ, दुश्मन भी अगर काबिल तारीफ हो तो उसका जो पहलू है, उनकी जहानत, उनकी जादात, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी अच्छा वो सारा कुछ, लेकिन एलिमिनेशन के बारे में इन्होंने बात की है, इनको ईरानियों का पता नहीं। देखो, खामनाई, अल्लाह न करे अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, अगर वो शहीद होते हैं और उसकी जगह कोई चमचा आता है, खुदा की कसम ईरानी अवाम उनकी चीथड़े, आपकी पैदाइश से शायद पहले की बात हो, जो कुछ अमेरिका के उस चंगड़ ने अमेरिकन माशूक रजा शाह पहलवी के साथ, आपको नहीं पता क्या लेना है कदमों में, नहीं जो पहले बस सर ईरान का खड़ा होना ही बर्दाश्त हो रहा। ठीक हो गया हसन साहब, मशरक़ वस्ता को ना छेड़ें। ठीक है, ठीक है, वो उनके अपने बारे में नहीं है। बिल्कुल सही, एग्रीड। वो क्या है वो दुरुस्त, बस मैं तफसील में नहीं जा रहा, इस्तकबाल देखा था पिछले दिनों। जी जी सही है, अल्लाह माफी जाने दो, बड़ी जंग वगैरह। शहजाद साहब, इसराइल के ईरान पर हमले से पहले जो इसराइल की टेक्नोलॉजी या साइंसी जिद्दत और अस्करी बर्तरी का भरम था, वो यहाँ पर अब गिरता दिखाई देता है और गैर जानिबदार आलमी माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं। 12 जून से पहले वाला भरम बरकरार रह पाएगा इसराइल का? नहीं, बहुत जल्दी फैसला कर लिया आपने इस चीज के अंदर, मेरा थोड़ा वक्त दीजिए, देखते हैं कि किस करवट बैठती हैं चीजें। देखिए, आपका सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि तवाज़ुन किस तरह जाना, तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए जंग हुई, तो मेरे ख्याल में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि तवाज़ुन है, इसीलिए तो $600 अरब सऊदी अरेबिया खर्च करना चाह रहा है अमेरिका के अंदर, $200 अरब यूएई खर्च कर, हम करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे आपके मुल्क के अंदर। अमेरिका कैसा पागल होगा कि ये $1 ट्रिलियन आ रहा है और उसके हाथ से वो छोड़ देगा कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं जंग करता हूँ क्योंकि मुझे ईरान पसंद नहीं। हाँ, वो ईरान को जो तवाज़ुन खराब होने का अंदेशा था कि जौहरी ताकत जो कि ईरान हासिल करना चाहता है, उससे मशरक़ वस्ता का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, तो मैं उसको किसी तरीके से काबू कर लूँ ताकि मेरे अपने इंटरेस्ट जो हैं, जो उसके मफादात हैं, खासतौर पर उसके अलावा के इस्लाम वर्सेस रेस्ट और क्रेसेंट है और ये है वो है, उन चीज़ों से हट के। और ऐसे ही दुश्मन होते हैं जो हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अंदर जो गद्दार हैं कि एक एक चीज तक, ईरान की एक एक चीज तक, इसराइल की दस्तरस से एक एक खबर तक, और जंग में ये बहुत बड़ी नुकसान दिया सबसे। तो इसराइल ने भी अपनी ताकत दिखाई है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरब मुल्क खामोश हैं, वो गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तुर्की, मिस्र, ये जो आपने अरब मुल्क की बात की, मैं यहीं से ज़ैगम साहब गुफ्तगू आगे ले जाना चाहूंगी। रजा साहब, पाबंदियों का शिकार ईरान जिस तरीके से भी, ज़ैगम साहब ने अस्करी जिद्दत, जदीद टेक्नोलॉजी कम होने के बावजूद भरपूर जवाब दिया इसराइल को। इस वक्त मसला जो बाकी गल्फ रियासतों का है, आपको मालूम ही है कि वो उनका झुकाव, बल्कि उनकी बड़ी गहरे ताल्लुकात है अब अमेरिका के साथ। और अब देखिए, हम उनके साथ हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि वो बच जाएं, वो जीत जाएं, उनके लोग महफूज रहें। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन्होंने अपनी आवाम को किस तकलीफ में डाले रखा है 30-40 साल से जो सैंक्शंस है। नंबर 2, वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, ये ना भूले। ये जो एजेंट और गद्दार ऐसे, जब उनके पास माशी तकालीफ हो या वो रियासत से डिस्कनेक्ट हो, तो फिर जो एक्सटर्नल एनिमी जो होता है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है मोसाद के लिए कि वो अंदर से एजेंट भरे। के नाम पे बना था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो वो समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये फिर शायद मुसलमान दुनिया और इधर उधर भी जा सकते हैं, जो उस वक्त बात चली थी इस्लामिक बॉम्ब एंड ऑल दैट। लेकिन इंडिया क्यों हमला करना चाह रहा था? कहा जाता था कि इजराइल ने प्लानिंग की, कहूटा के अंदर एक ऑपरेशन ओपेरा जो था वो हुआ था इराक के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद इजराइल ने प्लान की कि इजराइल जो है
वो कहूटा के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, लेकिन वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. They don't want to take the full responsibility. वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. और इजराइल जो है उसने इंडिया से कहा अगर इंडिया हेल्प करे इजराइल की जॉइंट अटैक में अगेंस्ट जो कहूटा के अंदर, तो इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं वो रिफ्यूल कर सकते हैं इंडिया के अंदर से और वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं. इस चीज को थोड़ा सा आप स्टडी करें. हमें वेस्ट से हमें भी खतरे हैं. ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान को खतरा नहीं है या पाकिस्तान कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें पाकिस्तान मतलब कोई वो नहीं है कि जनाब, पाकिस्तान को भी एब्सोल्युटली खतरा है. लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास क्या चॉइस थी. और देखें ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बड़े मिसट्रस्ट हैं, आपको पता है. ये कोई नई चीज नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है. लेकिन फिर भी कभी कभी एक वो आ जाती है. अगर मैं इस पे वो जिसे कहते हैं ना इस पे थोड़ा कमेंट करूं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. ये एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग. अब आती है दूसरी खबर की तरफ. दूसरी खबर ये है कि इंडिया की तरफ से क्लियर कट स्टैंड आ गया है. भारत की तरफ से भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री वही हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की 4 दिन की जंग के बाद सबसे पहले सामने आए और उन्होंने आकर दुनिया को, मीडिया को ये बताया कि ये हालात हैं और फिर हमसे क्योंकि ये राब्ता किया गया है और फिर उसके बाद दोनों DGMOs में ये हुआ है और ये जंग जो है ये रुक गई है, सीज फायर हो गया, उन्होंने बताया था. अब उन्होंने ये बताया है, उनकी वीडियो धड़ाधड़ चल रही है विक्रम मिस्री साहब की, और उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच राब्ता हुआ. प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच कांटेक्ट हुआ है और ये कांटेक्ट थ्रू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस पर जो है 35 मिनट्स की बात हुई है मोदी और ट्रंप के बीच. तो प्राइम मिनिस्टर